Dobar den i dobro dojdovte na programata Vo Fokus so Silvana Pavlovska. Danes je 15. juli 2023. godina. Saka me vo današnjov prilog da objavime jedno mišljenje na naši od Ordan Andreevski, koji raboti žive vo Melbourne, Avstralija. Naslovot na njegovo mišljenje je NATO predizvici vo region od Azija i Pacifikot. Kako što znajete, pred den 2 se održa ili završi sostanok od na NATO členkite. I po toj povod ke vi go dademe ova mišljenje na Ordan Andreevski, koji što gi prati sostojbite ne samo ovdje na avstralijsko opštestvo, tuku i na globalnom nivou. Evo što veli Ordan Andreevski. NATO summit od 2023. godina je vtorpad, koga premijerot na Avstralija, Anthony Albanese, prisustvuvaše na nastan na indoktrinacija. Avstralija ne je člen na NATO i avstralijskite državljani nemaat dateno dozvola, nikakva dozvola na vladata, niti pak na dvete najgolemi politički partiji da prifatat NATO agendata bez kritična analiza. Ova je dobra možnost da se postava 3 važni prašanja, veli Andreevski. Da li avstralijska angažiranost vo NATO evo naši od nacionalen interes? Što je nacionalen interes? Zavisi kako će se sozade formalna koncepcijska definicija, sušnost koja definira taja definicija, što se podrazbira sa pojmom od vrednost i kako se meri to nešto, koji koristi, a koji gubi od takvata politika i od javnite investicije. Prašanjata. Od Vtorata svjetska vojna navamu, avstralijsko opštestvo je indoktrinirano od strana na vojno-industrijski od kompleks. Bezbednostnata države i glavnite medijumi da se podržuvat vrski so Amerika, Sjedinjene amerikanske države i so NATO bez kritična i rizična analiza. Uvek je to političari bezbednosta i medijumi te go pišuvat avstralijski od angažman so NATO kako strateška možnost da se gradat partnerstva so 31 členka na NATO. Tije je opišuvat vojnata vo Ukrajina, kako da bila vo naši od nacionalen interes. Bez da deklarirat deka imat konflikt na interes, bidejki se plateni ili indoktrinirani od vojno-industrijski od kompleks. Na Avstralijanite ne im kažuvat deka Ukrajina vojuva vo imena NATO i deka ova jačini najmalku 350.000 čovečki životi. Ukrajina je bankrotirana država, zavisna od amerikanskata, britanskata i Evropskata union, od njivnata pomoć i ne može da potpišuva mirovni dogovori so Rusija. Investiranje vo vojni celi, vojni i vojna propaganda preku NATO se predstavuva kako investiranje vo seriozna diplomatija so Evropa i gradenje na globalen sistem, što počituva zajednički vrednosti i interesi. Premijerot Albanese je voduševen što obezbedi vojni dogovori vo vrednost od 1 milijarda avstralijski dolari, za da ja snabduva Germanija so oklopni transporteri, otkako ja zaglavi Avstralija so 365 milijardi avstralijski dolari za nuklearni podmornici od Amerika i od Anglija. NATO go zaštituva jednopolarni od svetski poredok preku vojna sila ili preku propaganda, sankciji, promjena na režimi, šareni revoluciji, instaliranje na novi despoti, cenzuri. NATO gi predstavuva zemljite od grupata 7 vo vreme koga globalno to mnozistvo je fokusirano na poveke polarnost i gradenje na
podemokratski i fair svetski poredak osnovan na međunarodno pravo, a ne na osnova na zakoni koji im odgovara samo na G7 zemljite. Повеќето австралијани и цивилното општество сакаат мир, тие ко дизајнираат подобри надворешни и обрамбени политики за Австралија и за светот. Тие користат разни платформи и независни медиуми за комуникација. Големите медиуми не се заинтересирани да ги прекинат нивните финансиски и идеолошки интереси со воената машинерија. Нашата ABC, ТВ и радио се угушени од избрани и неизбрани социјални и тоест специјални интереси. Дали НАТО проширување во земјите на Азија и Пацификот е добро за регионот, прашува Ордан Андреевски. Оние кои навиваат за НАТО проширување се обидуваат да ги убедат Индо-Пацифик 4 земјите Австралија, Нов Зеланд, Јужна Кореја и Јапонија, дека ова е најдобра работа што НАТО, тоест што Европа може да стори за мир и стабилност во Индо-Пацификот. Францускиот претседател Макрон е против ова проширување на НАТО. Левица и алтернатива за Германија повикуваат нивната земја да ја напушти Европската Унија, да престанат со деиндустриализација и нов деспотизам на владата на канцеларот Шолц и Зелените во Германија. Поранешниот премиер на Австралија, Пол Китинг, го опиша генералниот секретар Јен Столтенберг на НАТО како врховен будала, затоа што бара НАТО проширување во Азија. Столтенберг се однесува повеќе како американски агент, отколку како водач и говорник за европска безбедност, вели Андреевски. Јапонците не се заинтересирани за НАТО проширување со оглед на нивната катастрофа кој тие ја доживеа во Втората светска војна. Водечки дипломати од АСЕАН, Југо-источна Азија, како Кишоре Махбубани, прашуваат дали Америка бара супериорност или пак треба да го подобри животот на својот народ во Америка. Кина е против НАТО проширување. Народна република Кина преку БРИКС нуди подобра комбинација за мир, развој и заеднички соживот наместо војни, лажни понуди од Г7 компаниски олигархи, Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Индија негува врски не само со Соединетите американски држави, туку и со Шангајската кооперативна организација, БРИКС и глобалното мнозинство кои го одбиваат еднополарниот свет. Индонезија е спремна да се зачлени во БРИКС наместо во НАТО. А дали НАТО алијансата е најдобриот начин за градење на мирен и стабилен свет? Потребна е национална, парламентарна и надворешна одбранбена политичка дебата за опасностите кои им предстојат на Австралија, земјите во Пацификот и Азија и светот од проширување на НАТО. Меѓународниот безбедносен поредок е нарушен од НАТО преку својата непријателска политика кон Русија, Кина, Европската Унија и Австралија. Преку НАТО проширување светот може да биде вклучен во нуклеарна војна, вели Андреевски. НАТО вели дека е одбранбено, има многу докази дека дека има водено многу офанзивни војни во Европа и во Блискиот Исток. НАТО вели дека ги штити своите членки држави од надворешна опасност, кога најголемата опасност на НАТО членки и нечленки како Австралија потекнуваат од неговиот милитаризам и пропаганда. НАТО не почитува етика, не почитува демократија, нити човекови права или грижа за луѓето, за државите и планетата. Наместо НАТО ни треба нова безбедносна и развојна архитектура основана на заедничка почит, соработка, одржлив развој и човекови права. Тоа е мислењето на Ордан Андреевски од Мелбурн, Австралија, кое што беше објавено на 13. јули на интернет страниците како јавно мислење.
кое што тој има право да го даде и имаме и ние право да го објавиме на програмата во Фокус со Силвана Павловска. Благодариме за вашето внимание. Се слушаме следниот пат. Од мене се најдобро. Пријатно.